Hi, my dear students. Hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine. I am Shahidul Islam Jim, Assistant Teacher, English ASKMP Madhyamik Vidyalay, Bheramara Kustia. Now you are welcome to my online class, ASKMP Online School. So now today I am going to discuss about preposition part 4. Now today I will discuss some different group verbs we will use. You can guess. You know that after no we will use to, preposition to. Then it is clear to you that after no we will use preposition to. Then if the gap is here, then we have to use at the right place. After no we have to use to. Then next, injurious, the word is injurious. After injurious we have to, if there is any gap, then on that place we have to use to. That means injurious to. Then the next one, puff. That means puff. There is the word, and if we use any preposition after puff, then we have to use off. O double F off. Puff off. The next one, number 4, dangerous. If there is any gap after dangerous, then we have to use for. That means dangerous for. Next, suffer. The word suffer is the very important group verbs that is mainly used in case of prepositions. When we use prepositions after suffer, then we have to, of course we will use from. Then suffer from. The next one, brim. Is there any gap after brim? Then we have to use to. That means brim to. Like this way you have to practice. Like this way you have to practice. Brim to. So the next, number 7, hanker. Hanker is the word, and all you will know that after hanker, if is there any gap, then we have to use hanker after. Okay, I think it is clear to you. Now the next, number 8, run. If there any gap after run, then we have to use after. Run after. Okay, clear? My dear students, already you have learned from here. Now we are going to know the Bengali meaning of what are they. No মানে জানা, তোমরা জানো নো মানে জানা। নো এর পরে যদি গ্যাপ থাকে, নো টু, নো এর পরে যদি গ্যাপটা থাকে, ম্যাক্সিমাম নো এর পরে টুটা আসলে হয় কখন, যখন প্যাসিভ মোডে থাকে। নোর ভার্বটা যখন প্যাসিভ মোডে থাকে, যেমন হি ইজ নোন টু মি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই টু ব্যবহার করব। অ্যাকচুয়ালি এই যে ভার্বসগুলো দেখছো এখানে, গ্রুপ ভার্বসগুলো, এগুলো ম্যাক্সিমাম গ্যাপ ফিলিং হিসেবে আসে এবং তোমরা কমন পাবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমরা একটু আরেকবার দেখে নিই। নো এর পরে টু, নো টু মানে জানা অর্থে ব্যবহার হয়। ইনজুরিয়াস টু, ক্ষত অর্থে। ইনজুরিয়াস এর পরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে, ইনজুরিয়াস টু। পাফ এর পরে আমরা অবশ্যই পাফ অফটা ব্যবহার করব। ডেঞ্জারাস ফর, সাফার ফ্রম মানে তোমরা অবশ্যই জানো, সাফার ফ্রম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুট ভার্ব। সাফার ফ্রম মানে কোনো কিছুতে ভোগা, এই অর্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি যদি ভোগা অর্থ বোঝায়। ব্রিম টু মানে কানায় পরিপূর্ণ, এই অর্থে। ঠিক ব্রিমের পরে আমরা অবশ্যই টু ব্যবহার করব। তারপরে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঙ্কার আফটার, রান আফটার, দুটোর মিনিং এক, কোনো কিছুর পেছন ছোটা। এইটা যেমন রহিম হ্যাঙ্কারস আফটার মানি, তাহলে রহিম টাকার পেছনে ছোটে। তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো, সেখানে হ্যাঙ্কার অথবা রান যাই থাকুক, যদি কোনো কিছুর পেছনে ছোটা বোঝায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কি করব, হ্যাঙ্কারের পরে আফটার, রানের পরেও আফটার ব্যবহার করব। আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। নাও নেক্সট গ্রুপ, প্লিজ কাম টু দ্য পয়েন্ট। নাম্বার 9, এখানে দেখতে পাচ্ছ মেইন ওয়ার্ড ব্রিফ। মূলত হচ্ছে বেসিক্যালি উই হ্যাভ টু ইউজ বিফোর basically we have to use in before brief. The gap is if the gap is before brief, then we have to use in here. I think it is clear to you all. The next 10, content is the word. After content, if there is any gap, then we have to use with.
content with. Then number 11, different is the word, and if there is any gap after different, then we have to place of. That means we have to place of different of. The next 12, subject to. If there is any gap after subject, then we have to use subject to. That means number 13, depart is the word. If there is any gap after depart, then we have to use form. And then 14, number 14, live is the common word. See, I think you will know, all of you will know that live, about to live and the meaning. And if there is any gap after live, then we have to use in. Then the next 15, attraction. If there is any gap for prepositions after attraction, then we have to use for. Then number 16, very very important group verbs. This verb is used in every prepositional sectors. Now if you get any prepositional gap after ever, then you have to use of. Then you are clear to all thanks to all already to you that already we have I have completed the portion 1 and portion 2, and now we are going to know the meaning. The number 9 নম্বরে তোমরা বুঝতে পারছো যে ব্রিফ মানে হচ্ছে সংক্ষেপে। তাহলে আমরা সাধারণত এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা ব্যবহার করে থাকি যে ইন ব্রিফ, সংক্ষেপে। তাহলে ব্রিফের পূর্বে যদি গ্যাপটা থাকে সংক্ষেপে বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ইন ব্রিফ বসাবো। কন্টেন্ট, তারপরে নেক্সট হচ্ছে কন্টেন্ট উইথ। কন্টেন্টের পরে যদি উইথ থাকে তাহলে কি বোঝায়? আসলে কন্টেন্ট মানে কি? কন্টেন্ট মানে সন্তুষ্ট বোঝানো, সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে বোঝায়। তো যদি দেখা যাচ্ছে কোনো কিছু সন্তুষ্টি অর্থে বোঝায়, তারপরে অবশ্যই আমরা কি ব্যবহার করব? কন্টেন্টের পরে আমরা উইথ ব্যবহার করব। তারপরে ডিফারেন্ট মানে তোমরা অবশ্যই জানো ডিফারেন্টের মিনিংটা। ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে ভিন্ন, বিভিন্ন, আলাদা, এরকম অর্থে ব্যবহার হয়। আর ডিফারেন্টের পরে যদি কোনো প্রিপোজিশনাল গ্যাপ থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা ডিফারেন্টের পরে অফটা ব্যবহার করব। নাম্বার 13 নম্বরে ডিপার্টটা তোমরা বুঝতে পারছো। আসলে ডিপার্ট একটা কমন ভার্ব। ডিপার্ট মানে ছেড়ে যাওয়া, কোনো জায়গা ত্যাগ করা। তাহলে এখানে বুঝতে পারছো, যদি ডিপার্টের পরে যদি কোনো প্রিপোজিশন বসা ছেড়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহার করো, তাহলে অবশ্যই ডিপার্টের পরে অবশ্যই তোমাদের কি ব্যবহার করতে হবে? ফ্রম ব্যবহার করতে হবে। তারপরে দেখতে হচ্ছে লিভ এমন একটা ভার্ব যে ভার্বটা একটা কমন ভার্ব, এটা সবাই ব্যবহার করে এবং সবাই চেনো, সবাই অর্থও জানো। তাহলে লিভের পরে সাধারণত কি একটা কমন প্রিপোজিশন বসে, সেটা হচ্ছে লিভ ইন, মানে কি বাস করার অর্থে ব্যবহার করি আমরা। তাহলে বন্ধুরা দেখো যে নাম্বার 15 যেটা আসছে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রাকশন কি? আকর্ষণ। নিশ্চয়ই তোমাদের দেখা যাচ্ছে এই ক্লাসটার প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে অ্যাট্রাকশন ফর, কিসের উপরে? ওই ফর দ্য ক্লাস, মানে এই ক্লাসটার উপরে তোমাদের কিন্তু একটা অ্যাট্রাকশন তৈরি হয়ে গেছে। ওকে, বুঝতে পারছো? আসলে বন্ধুরা নেক্সট আমি পরবর্তী 16 নম্বরে যেতে যাচ্ছি। 16 নম্বরে দেখতে হচ্ছে আরো একটা কমন গ্রুপ ভার্ব, যেটা হচ্ছে অ্যাওয়ার একটা সবচেয়ে কমন, মানে যেটা সব সময় মানে প্রায় এসেই থাকে, এটা যে অ্যাওয়ারের পরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে, প্রিপোজিশনাল গ্যাপ থাকে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কি ব্যবহার করবে? অবশ্যই অফ ব্যবহার করবে, কারণ অ্যাওয়ার অফ একটা ছন্দে মিল থাকবে। তোমরা যদি এইভাবে পড়ো যে ইন ব্রিফ, কন্টেন্ট উইথ, ডিফারেন্ট অফ, সাবজেক্ট টু, ডিপার্ট ফ্রম, লিভ ইন, অ্যাট্রাকশন ফর, অ্যাওয়ার অফ, এইভাবে ছন্দে মিললে কিন্তু তোমাদের মেমোরিতে এমনিতেই কাজে লাগবে। তাহলে আসলে বুঝতে পারছো? I think you all are have understood. You all understood, and now the next point is that number 17. I want to go there. The font here is the word font, the very very important word. Font. If there is any gap after font, then we have to use of. And then the adhere to. Then if there is any gap after adhere, then we have to use to. Next, number 19, divide from. If there is any gap or positional gap after divide, then we have to use from. And number 20 number, the depend is very very
because everyone and every person, every students are, I think you are all of you known to the word about depend. Depend is the very important word. Depend, after depend we have to use on. If there is any gap, then we have to use on. The next one, 21 is there, the common words key. After key you have to use to. Key to. Next 22, the most of, the common words, most of. After most we have to use of. Next 23, famous for. I think Mr. Rohim is famous for his business, famous for his talent, famous for his creativity. I think it is clear to you all. Now the next 24, form, F-O-R-M, form of. If there is any gap after form, then we have to use of. And the next 25, born in. It is, I think it is clear to you all, because you know, all of you know about born. After born you have to use in. And then number 26 and the last word, sentence. I think the meaning of the sentence is clear, but if there is any preposition meaning like to, then its meaning may be different. Suppose a sentence to, if there is any gap after to sentence, then you have to use to. Now my friends, now I come back to in Bengali meaning. Fond of means হচ্ছে পছন্দ করা। তাহলে ফন্ডের পরে যদি অফ থাকে অবশ্যই, যদি গ্যাপ থাকে তাহলে অবশ্যই ফন্ডের পরে তোমরা অফ ব্যবহার করবে। আবার দেখো যে এখানে অ্যাডহিয়ার আছে, অ্যাডহিয়ার একটা কমন ওয়ার্ড, অ্যাডহিয়ারের ব্যবহারটা ম্যাক্সিমাম এসে থাকে যে অ্যাডহিয়ারের পরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে অ্যাডহিয়ার টু, অবশ্যই তোমরা অ্যাডহিয়ার টু ব্যবহার করবে। নাম্বার 19 নম্বরে যেটা আছে ডিবেট ফ্রম। ডিবেটের পরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে ডিবেট ফ্রম মানে কি? ডিবেট মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। তাহলে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা অর্থে আমরা অবশ্যই ডিবেট ফ্রম ব্যবহার করব। নাম্বার 20 নাম্বারটা কি বলছে? ডিপেন্ড অন, মানে কোনো কিছুর উপর নির্ভর করা। যেমন সাপোজ ধরো আই ডিপেন্ড অন মাই ফাদার, আমি আমার বাবার উপর নির্ভরশীল। আই থিংক ইউ আর ক্লিয়ার নাও। দ্য 21 নাম্বার যেটা আছে কি টু, এটা কমন ব্যবহার আসে, এটা খুব ব্যবহার আসে এটা ব্যবহার, যে কি টু। যেমন ধরো ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস, তাহলে ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট কি টু কি এর পরে টু। তারপরে কি বলছে যে 22 নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মোস্ট অফ, মানে অধিকাংশ অর্থে তোমার হচ্ছে মোস্ট অফটা ব্যবহার করে থাকি আমরা। আর মোস্টের পরে যদি গ্যাপ থাকে অবশ্যই আমরা ব্যবহার করবো, এবং সেই সাথে অবশ্যই অর্থটা একটু ক্লিয়ার করে নিতে হবে। তারপরে দেখো ফেমাস ফর, বিখ্যাত। তাহলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো ফেমাস ফর, মিস্টার রোহিম ইজ ফেমাস ফর হিজ creativity. Already I have discussed about it. Now the next 24, form means হচ্ছে গঠন করা, form of মানে গঠন করা, কোনো কিছু গঠন করার অর্থে যদি নেক্সট ফর্মের পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা of ব্যবহার করব। The next 25, born মানে হচ্ছে কি? তোমরা জানো অবশ্যই wherefore born, যেটা past participle form হিসেবে সবসময় আমরা ব্যবহার করে থাকি, এবং টু বি ভার্বের পরে আমরা সাধারণত bornটা ব্যবহার করে থাকি, এবং তারপরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে অবশ্যই আমরা ইন ব্যবহার করব। born in যেটা জন্মগ্রহণ করা অর্থে আমরা বসিয়ে থাকি, ব্যবহার করে থাকি। সেন্টেন্স টু, সেন্টেন্সের পরে সেন্টেন্স যদি কখনো ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় এবং সেন্টেন্সের পরে যদি কোনো প্রিপোজিশনাল গ্যাপ থাকে অবশ্যই আমরা টু বসাবো সেক্ষেত্রে, এবং টু বসালে যে অর্থটা আসবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই দণ্ডাদেশ দেওয়া। তাহলে এই অর্থে যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে অবশ্যই আমরা সেন্টেন্সের পরে টু ব্যবহার করব। সেন্টেন্স টু, আই থিংক all of you my dear students who are existing in front of me and enjoying my class, you are welcome to my ASK online school. I think you will be benefited